نون لیگ کے صدر نواز شریف سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے پارٹی قائد کو پاکستان افغانستان کے درمیان مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کی طرف کسی کو بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ملک کے بیٹے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پاکستان نے آئی سی سی کا پاکستانی حملے میں 3 مقامی افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا غیر مصدقہ دعویٰ مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے متعصب، سلیکٹو اور ناپختہ تبصرے کو مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا آئی سی سی نے اس حوالے سے کوئی آزادانہ ثبوت بھی نہیں دیا۔ پاکستان خود سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہے۔ یہ سب جے شاہ کے تحت آئی سی سی کی نئی قیادت کا پیٹرن بن چکا ہے۔ قوم کے شاہدو تمہیں سلام، تم ہو اللہ کا انعام۔ دھرتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سپوتوں کو خراج عقیدت پیش۔ آئی ایس پی آر نے نیا نغمہ قوم کے شہیدوں تمہیں سلام ریلیز کر دیا۔ قومی نغمے کے ذریعے وطن عزیز کی بقا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جان دینے والے شہداء کو پوری قوم کا سلام پیش کیا گیا۔ وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی داستانیں قوم کے دلوں میں زندہ ہے۔ نغمے میں معصوم بچوں اور خواتین کی شہادت کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے جدید ترین JF-17 تھنڈر بلاک 3 اسکواڈرن آذربائیجان پہنچ گئے۔ پاک فضائیہ کا دستہ تربیتی فضائی جنگی مشق انڈس شیلڈ الفا میں حصہ لے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ دستہ ماہر پائلٹس اور زمینی عملے پر مشتمل ہے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے پاکستان سے آذربائیجان تک بغیر کسی وقفے کے پرواز مکمل کی۔ دوران پرواز ایندھن بھرنے کا پیچیدہ آپریشن بھی انجام دیا۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں پہنچ گیا۔ سیٹلائٹ HS-1 چین سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ اسپارکو کے دفتر میں سیٹلائٹ کی روانگی کے مناظر دکھائے گئے۔ HS-1 سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور قدرتی آفات کی پیشگوئی کرے گا۔ سیٹلائٹ ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی نگرانی کرے گا۔ مشن قومی خلائی پالیسی اور ویژن 2047 کا سنگ میل قرار۔ رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا پاکستان کا یہ تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پاکستان کے خلائی پروگرام میں بڑی پیش رفت پر قوم کو مبارکباد۔ سپارکو اور پاکستانی سائنسدانوں کو شاندار کامیابی پر خراج تحسین پیش۔ مریم نواز کا کہنا تھا پاکستان نے دوست ملک چین کے تعاون سے نیا باب رقم کیا۔ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین، پانی، شہری علاقائی کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا یہ سیٹلائٹ پاکستان کی علمی و تکنیکی ترقی کی سمت ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف ماحولیاتی تحفظ بلکہ زرعی ترقی اور سائنسی تحقیق کے میدان میں بھی ملک کے لیے نئی راہیں کھولے گی۔ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات مثبت رہے۔ پاکستان کو IMF سے $1.2 ارب کی قسط 31 دسمبر کو ملنے کی توقع۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا پاکستانی اصلاحات ملکی معاشی ترجیحات کے مطابق ہیں۔ امریکی کمپنی پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ نہ صرف امریکی اور بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کے معاشی اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا بلکہ مصر جیسے ممالک نے بھی پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں کو سراہا۔ پیپلز پارٹی کے CEC اجلاس میں وفاقی و پنجاب کابینہ میں شمولیت پر اختلافات۔ NTA نیوز اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ اجلاس میں زیادہ تر اراکین کی وفاقی اور پنجاب کابینہ کا حصہ بننے کی حمایت،
पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ रहनुमाओं की मुखालिफत। इजलास में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अगर हम वफाकी काबीना का हिस्सा बनते हैं तो फिर पंजाब काबीना में भी शामिल होना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखूंगा। 3 बार राबता हुआ। शेरी रहमान का कहना था, हमने काबीना में जाने के दरवाजे बंद नहीं किए, जबकि ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। पख्तूनख्वा के अवाम खुद अपनी ज़िंदगियों का फैसला करेंगे। किसी को भी बंद कमरों में किए गए फैसले अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं। पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बड़ा पैगाम। सूबे में अमन के क़याम के लिए 25 अक्टूबर को ज़िला खैबर में अमन जिरगा बुलाने का ऐलान कर दिया। कहा, बाड़ा ज़िला खैबर और जिरगा सियासी वाबस्तगियों से पालतर होगा। पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी PTI के नज़रिए और अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स टैक्स नेट में शामिल करने पर गौर। रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। सूबे में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायज़ा लिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 30 अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेड लाइन भी मुकर्रर कर दी। हम चेहरे नहीं निज़ाम बदलना चाहते हैं। हुकूमत आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान का पख्तूनख्वा में खिताब। कहा, हमारा विजन है इस जनरेशन को मौक़े मिल सके। हम आपके दावे और नारे नहीं चाहें। अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग तालीम नहीं चलेगी। हम नौजवानों को जाहिल नहीं बनने देंगे। इल्म से रोशनास करवाएंगे, मईशत को आज़ाद बनाएंगे और सूद का खात्मा होगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का पहला स्नाइपर स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि स्नाइपर स्क्वाड दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तैयार किया गया है। स्नाइपर स्क्वाड को जदीद तरबियत और असलहा फराहम कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हर स्नाइपर स्क्वाड 10 एहलकारों पर मुश्तमिल होगा। स्क्वाड को जनूबी अजला, मालाकंड और सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा। स्नाइपर्स को सर्द मौसम में थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस भी फराहम की जाएंगी। सिंध हुकूमत का वफाक से मुल्की सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। आलमी मालियाती फ़ंड की शराइत के बायस सूबाई हुकूमतें वफाक की हिदायत के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न होने की वजह से किसानों को शदीद दबाव का सामना है। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बश का महकमा इत्तलात सिंध के अकाउंट पर पैगाम। कहा, वफाक को कम अज़ कम गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का ऐलान करना चाहिए। सिंध हुकूमत का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मिल्कानी और सेक्रेटरी माहीगीरी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रह चुकी हैं। पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स, दूसरे में मुकम्मल बंदरगाहें कायम की जाएंगी। मंसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सयाहत को तवील मुद्दती फ़वाइद हासिल होंगे। मंसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। तोरखम बॉर्डर 8वें रोज़ भी बंद। पाक अफगान तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बॉर्डर बंदिश से माल बरदार गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सामान ख़राब होने लगा। अगर बॉर्डर जल्द ना खोला गया तो मज़ीद सामान ज़ाया हो जाएगा। ताजिरों ने खदशा जाहिर कर दिया। तोरखम बंदिश से दोनों अतराफ अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पैदल आमदरफ भी बंद। आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। ताजिरों ने पाक अफगान कशीदगी का मुज़ाकराती हल निकालने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में 5वें रोज़ भी ऑपरेशन। 1200 जायद मकानात को मिसमार कर दिया गया। हैवी मशीनरी से ऑपरेशन तेज़ी से जारी। अफगान बस्ती की मुकम्मल मिसमारी में 10 रोज़ लग सकते हैं। किसी ने सरकारी ज़मीन पर कब्जे की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। DIG वेस्ट इरफान अली बलोच का 2 टोक पैगाम। कहा, सरकारी ज़मीन खाली करवा कर MDA के हवाले की जाएगी।